हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਤੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ BA ਸਮੈਸਟਰ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ PU ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 9, ठीक है। 9 कवियों के विचों मैं तुहानूं कहा सी कि किसी 5 कवियां की या तो पहले 5 या तो फस्ट 5, ठीक है। इन्हां दी या तो प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या, इन्हां दी प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या, इन्हां दा ही जिहड़े कि विषय वस्तु कविता का विषय वस्तु कर लो। जां मैं तुहानूं कहा सी कि लास्ट 5 अमृता प्रीतम, बाबा बुलंद, शिव कुमार बटालवी, डॉक्टर हरभजन सिंह, डॉक्टर जगतार, ठीक है। या तो इन्हां दी कर लो। मतलब कि तुहाडे जिहड़े कि 9 कवि ने, 9 कवियों के विचों तुसीं कोई 5 कवि कर लो, या तो फस्ट 5 या लास्ट 5, ठीक है। इन्हां दे विचों तुहानूं एक प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या ते एक कविता का विषय वस्तु तुहानूं आराम नाल आ जाना। तो मैं हुण इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स सारे करवाऊँगी, क्योंकि हो सकदा बच्चों ने जिहड़े कि मैं फस्ट 5 करवा दा, हो सकदा उन्हें पहलां पढ़े भी होण लास्ट वाले 5, तां करके फिर उन्होंने लगदा होवे भी उन्हां दी भी रिविजन होनी चाहिए है। मैं इस वीडियो दे विच सारे कवि करवाऊँगी, तुहाडे ते डिपेंड करदा है कि तुसीं फस्ट 5 करने ने जां लास्ट 5 करने ने, ठीक है। मैं पहल च गल क्लीयर कर रही हाँ, फिर तुसीं कमेंट कर दिंदे हो भी मैम तुसीं तां सारे करवाता। मैं तुहानूं पहले ही दसता कि तुसीं जां तां फस्ट 5 करो, ठीक है, जां लास्ट 5 करो। तो मैं सारे तां करवाऊँगी क्योंकि हो सकता मैं फस्ट 5 करवा दा, किसी बच्चे ने लास्ट वाले याद किए हुए होण, हो सकदा पिछलियां दी जिहड़ी कि रिविजन करनी चाहुंदा होवे बच्चा, तां करके मैं पिछले ते अगले दोनों करवाऊँगी। जे मैं पिछले करवावां तो हो सकता बच्चे ने पहला जिहड़े कि स्टार्टिंग वाले पढ़े भी होण ते उहने उहदी रिविजन करनी होवे, तां मैं सारिਆਂ दे करवाऊँगी। तुहाडे ते डिपेंड है कि तुसीं फस्ट 5 कर लो जां लास्ट 5 कर लो, ठीक है। बाकी पेपर का पैटर्न ते पेपर दे पासिंग टिप्स आपां सारा कुछ अपलोड किया होया। हाँ जी, फस्ट हैगा भाई वीर सिंह, ये बहुत सारे कवितावां तुसीं पंजाबी लाजमी च कर चुके हो। हुण फस्ट तुहाडा कवि हैगा भाई वीर सिंह, ये है विछड़ी रूह कविता ते प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या। स्टूडेंट्स बहुत ईजी होंगे, उन्हें छड्डना नहीं है प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या नूं। ते प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या तुहानूं 2 आउणगे, 2 दे विच तुसीं 1 करना होगा, ठीक है। 2 दे विच तुसीं 1 करना होगा। प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या उहदी 10 मार्क्स की होगी, तुहाडी प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या 2 दे विच 1 दी करनी होगी। फिर तुहानूं जिहड़े कि इसे दे विचों ते प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या जिहड़े कविता भाग दे विचों ही तुहानूं कविता दा विषय वस्तु पूछे जाऊगी, वो भी 10 मार्क्स का होगा। मतलब कि 20 अंकां दी आपां जिहड़ी कि इस वीडियो दे विच तैयारी करांगे, ते नाल दी नाल तुहाडे इहदे विचों शॉर्ट क्वेश्चन निकलणगे। ते प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या दे विच जिहड़ा तुसीं कविता का सार किया होया उहनूं प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या दे विच लिख सकदे हो, तो प्रसंग ਸਾਹਿਤ व्याख्या जिहड़ी तुहानूं उस कविता दे सार दे विच लिख सकदे हो, ठीक है। तो तुहानूं पता होना चाहिए बस। हाँ जी, जिवें है कविता इहदे विच विछड़ी रूह बेमाइया गले तेरे गानियां रोवां पानी नूं कमलानी जानियां, तां इह काव टोटा भाई हाँ जी, ये काव टोटा तुसीं कह सकदे हो कि भाई वीर सिंह की लिखी हुई कविता, जिहड़ी छोटी कविता, ठीक है। तो उसदे विचों नक्श नुहार जिहड़ा काव्य संग्रह है इहदे विच दर्ज आ। ते भाई वीर सिंह की कविता का सिरलेख हैगा विछड़ी रूह। तो एक रहस्यवादी कविता, भाई वीर सिंह ने मोस्टली कवितावां जिहड़े कि रहस्यवादी ने, जिहदे विच कवि ने इस्त्री के रूप दे विच जिहड़ा प्रभु प्रीतम आ उहदे प्यार दे लई एक तड़फ नूं बयान किया। व्याख्या दे विच आ जाऊगा भी कवि जिहड़े कि इस्त्री रूप दे विच उस प्रभु प्रीतम नूं जिहड़े कि संबोधित करदा होया कहंदा कि वे माईया गले तेरे गानियां, भी माईया तेरे गल दे विच जिहड़ी गानी पाई हो रखी है वो बहुत शोभ रही है, वो बहुत वधिया लग रही है, तो मैनूं मोह रही है वो। ते उसदे रोवां पानी नूं कमलाई जानियां, भी कहते वो भी उस प्यार जल की प्राप्ति लिए बुरी तरह तड़फ रही है, क्योंकि उस तो बिना जिहड़े कि उहदा जीवन कायम नहीं रह सकता। उहदे जीवन दे विचों जिहड़े कि उहदी रोह खत्म हो रही है, उहदे जीवन की जिहड़ी रोह खत्म होंदी जा रही है, इस करके उसनूं अपना प्यारा जल दे के जिहड़ी कि उसकी प्यास नूं बुझावे। ते अगे है मिठे तां लगदे मैनूं फुल्लां दे हुलार जान मेरी पर कुसदी। हाँ जी, इहदे विच कुसदी का जिहड़ा कि अर्थ हुंदा है जिहड़े कि कोही जांदी, बेचैन हो उठना, बेचैन हो जाना, ठीक है। ये सी विछड़ी रूह, फस्ट छोटी जी कविता विछड़ी रूह सी ये काव टोटा। ते अगला हैगा विछड़ी कूंज, ठीक है, विछड़ी कूंज। इस दे विच तुसीं ये लिखोगे कि यह भाई वीर सिंह की लिखी हुई छोटी कविता नक्श नुहार दे विच दर्ज आ, ते यह विछड़ी कूंज सिरलेख दे विचों लिया गया। ते इस दे विच कवि ने कुदरत की सुंदरता द्वारा अपने मन दे विच जिहड़ा एक प्रचंड पा दिंदी है कुदरती सुंदरता, ठीक है, ओहदा इस दे विच बयान किया। तो ईश्वर की जिहड़ी कि प्राप्ति लई
ਤਾਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਵੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ, ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਪਰ ਕੁਸਦੀ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੜਫ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਮਿੱਠੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤੜਫ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੁਲਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੇ ਅਨੰਤ ਇੱਕ ਛੂਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਤ ਦੀ ਛੂਹ ਆ। ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਛੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਸੇਲੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜਦਾ। ਸੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ। ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਛੂਹ ਗੈਬ ਦੀ, ਗੈਬ ਹੁੰਦਾ ਆਂਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਿਲੀ ਪਿਆ ਨਿਤ ਖੇਡੇ, ਛੂਹ ਆਪਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਖਿਡਾ ਤਿਓ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਫਬਦਾ। ਫਬਦਾ ਮੀਨਸ ਸ਼ੋਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਕਸ਼ਨਹਾਰ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਦੀ ਛੂਹ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇੱਕ ਛੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਮੰਗ ਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਛੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੂਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਛੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜਦਾ। ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਛੂਹ ਗੈਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪਿਆ ਨਿਤ ਖੇਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਦੀ ਮੋਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਹ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਛੋਹ ਆਪਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਫਬਦਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਬਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਅਕੇਲੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜੋਗਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤੀ, ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਝਮੇਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਕਵਿਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਕਸ਼ਨਹਾਰ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੌਲਿਆਂ ਤੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਰੌਲਿਆਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰਨਾ ਅਕੇਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜੋਗਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕਰਤੱਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤੀ, ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰ ਝਮੇਲੇ,
ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ, ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਈ ਜਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਥੀਮ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਝਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਥਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਲੇ ਰੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਦੇ ਖੰਡਰ। ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖੰਡਰ, ਦੱਸਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ, ਸਾਖੀ ਭਰ ਰਹੇ ਉਸ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਬਿੰਦ, ਹੁਨਰ ਪਛਾਣਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਇਆ, ਗੁਣ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਜਿੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਦਾ ਕਲਾ ਨਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਕਲਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰੁਣਾਮਈ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖੰਡਰ, ਦੱਸਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਨੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖੰਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੇਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਖੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਭਰ ਰਹੇ ਉਸ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ, ਹੁਣ ਪਛਾਣਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਇਆ, ਗੁਣ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਜਿੰਦ। ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੋ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖੰਡਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੇਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੇੜ ਖਾਧਾ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡਰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਭਰ ਰਹੇ ਉਸ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ, ਹੁਨਰ ਪਛਾਣਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਇਆ, ਗੁਣ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਜਿੰਦ। ਤੇ ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਅੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਵਾਹੀ, ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਮਜਬ ਦੇ ਕਦਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਠੀਕ ਤਮੀਜ਼। ਹਜੇ ਜੋਸ਼ ਮਜਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਗਲਪਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ, ਤੇ ਕਦਰ ਹੁਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਡਿਆਈ, ਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਖ, ਰਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਤਾਈ,
ਆਪੂ ਬਣੇ ਮਰੀਜ਼, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਬੁੱਤ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਨਰ ਨਾ ਪਰਤਿਆ ਹਾਏ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਬੁੱਤ ਫੇਰ ਉਗਮ ਪਏ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿਵਾਏ। ਤਾਂ ਉਗਮ ਪਏ ਭਾਵ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਮਜਬ ਦੇ ਕਦਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਠੀਕ ਤਮੀਜ਼। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਨਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਰਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਤਾਈ ਆਪ ਬਣੇ ਮਰੀਜ਼। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਤੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਉਗਮ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿਵਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉਸਰਿਆਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜਾਵਟ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਤ ਪੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਥੀਮ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਾ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ 2 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਖੰਡਰ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਖੰਡਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਸ ਅੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਮੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਅੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਢਾਹੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ ਠੀਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਫਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਦੇ ਆਪ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੁਣਾਮਈ ਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਮੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚਸ਼ਮਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਝ ਹੋਈ ਪਰਛਾਵੇਂ ਛੁਪ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਤੂੰ ਜਾਰੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਛਾਵੇਂ ਛਿਪ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਤੋਂ, ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਸ਼ਮਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਾਮਾ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਨੰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਹੱਸਮਈ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਛਾਵਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਛਾਵਲ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਦਿਨ ਢਲ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਛਾਂ ਵਰਤ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਟਿਕ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ ਚੱਲਿਓ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇਹੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੇਹੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਭਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿੱਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਕਰ ਕਵਿਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਢ ਸਿਰੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਵੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੱਕਾ ਰੱਬ ਬੰਨੇ ਝਾਤ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰਕਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਸਤਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 17 ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਰਾ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਕੁਲ ਢੋਕ ਨਾ ਭਾਲਾ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਗੜੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦਿਨ ਘਾਲਾ, ਲੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੰਨੇ ਹੋਰ ਲਾਲਸਾ ਨਾਹੀ, ਗਿੱਠ ਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਵਧਾ ਟਿਕਾ ਇਸ ਮਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿੱਠ ਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਫੈਲਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਵਰਡ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਸਦੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਫਲ ਖਿੜਾ ਰਸ ਚੋਵਾਂ, ਰਹਿ ਅਛੋਤ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੀਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਪੌਣ ਭਖ ਕੇ ਜੀਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਸਦੀਆਂ ਇਵੇਂ ਟਿਕੀਵਾਂ, ਛੇੜਾ ਛੇੜ ਕਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵਿਰਕਤ ਨਿਰਗੁਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਬੀ ਤੇ ਪਲੇ ਹਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਦੁਨੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਵਰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਕਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਥੀਮ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਕਰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਵੀ, ਕਿੱਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿੱਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਿਰਾ, ਮਹਿਲ, ਮਾੜੀ ਕੁੱਲੀ ਜਾਂ ਢੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਗੜੇ ਪੈਣ, ਧੁੱਪ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਖੜਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਪਵੇ ਕੋਈ ਛਾਂ ਪਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲਾਲਚ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਲਏ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਦਾ ਤੇ ਫਲਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਉਨੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਨੀ ਕੁ ਧਰਤੀ ਹੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਸ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜਾਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਾ ਰਿਹਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹਵਾ ਫੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੱਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਫੱਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਵਾਂਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗੀ ਤੇ ਗੁਣਹੀਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਹਾੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਚ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ, ਹਾਏ ਨਾ ਧਰੀਕ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਏ ਵੇ ਨਾ ਮਾਰ ਖਿੱਚਾ, ਹਾਏ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਏ ਵਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਹਾਏ ਨਾ ਤੁਣਕੇ ਮਾਰੀ, ਖਿੱਚਣਾ ਫਟਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਤੋੜਨਾ ਸਰਾਪੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਚਾਣ ਈਜ਼ਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਨਾ ਬਲੂੰਦਰੀ ਵੇ, ਸੱਟੇ ਨਾ ਉਤਾਰ ਭੁੰਜੇ, ਸੱਜਣੋਂ ਗਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਸਾਂ ਇੱਕ ਲਾਪੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਤਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਕਾ ਨਾ ਖੜੋਏ ਪੈਰੀ, ਖੜੀ ਸੱਜਣਾ ਆਸਰੇ ਹਾਂ, ਅਬਲਾ ਮੈਂ ਆਪੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਵਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀਏ ਵੇ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਖੜਾਈਏ ਵੇ, ਆਸਰੇ ਨਾ ਤੋੜੀਏ ਵੇ, ਆਵੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀਏ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਵੇ ਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵਸਲ ਵੇਖ ਖਿਜੀਏ ਨਾ, ਅੱਡ ਕਰ ਰੀਝੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਈਆ ਜਿੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂਓ ਕੌੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਸਲ ਵਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਲੱਗੀ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਛੋੜੀਏ ਵੇ ਵਰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਡ, ਇਹ ਵਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਟਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਸਲ ਵੇਖ ਖਿਜੀਏ ਨਾ, ਅੱਡ ਕਰ ਰੀਝੀਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ ਇਆਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਕੇਲੋ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਜੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈਏ ਜਿੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂਓ ਕੌੜੀਆਂ। ਕੌੜੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌੜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਿੱਥ ਵਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਵਿੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ, ਅੱਡੋਂ ਅੱਡ ਸਭ ਕੋਈ ਜੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਲੋ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ ਉਸ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਲੋ ਨਾਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਵਿੱਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਰਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਭ ਕੋਈ ਜੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੱਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਵਿੱਥਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੋੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਵਿੱਥਾਂ ਮੇਟ ਇੱਕੋ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਰਿੰਝਣ ਆਵੇ, ਬਾਹੀਂ ਗਲੇ ਲਿਪਟੀਆਂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਦੇ ਤੋੜੀਆਂ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੱਥਾਂ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਰਿਝੇ ਤੇ ਬਾਹੀਂ ਗਲੇ ਲਿਪਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਤੋੜੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਸੀਮਾ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਗਿਆਸੂ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਕੇਲੋ ਦੇ ਵੇਲ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੇਲੋ ਤੇ ਵੇਲ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਕੇਲੋ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟੀ ਇੱਕ ਵੇਲ ਨੂੰ ਫਟਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਧੂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਲੋ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੇਲ ਆ ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੇਲ ਦੇ ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਛੋੜੇ। ਤਾਂ ਬੇਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸ਼ ਤੇ ਬੇਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸ਼ ਤੇ ਬੇਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰਸ਼ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਵੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵ ਕਿ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵੇਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਫਟਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਣਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਾਪ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੀ
ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬੇਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਲੀ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵੇਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਆਲੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੋਭਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਤੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਥਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਲੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੇਲ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਸਟ 5 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਥੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੇ ਕਰਨ, ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਣ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਟੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਟਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮਖੌਲਣ, ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੜਕਾਂ ਤੇ ਅਲਵੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨਣ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਅਖੜ ਖਾਂਦ ਅਲਵੇਲੇ ਧੁਰ ਥੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਵਰਡ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਜਵਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਵਰਡ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਵਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਨ ਥੀ ਵੀ ਵਿਹਲੇ, ਰਲੇ ਨਾ ਰਲੀ ਦੇ ਕਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਨੇ ਨਾ ਮਣੀ ਦੇ ਕਦੀ, ਕੁਦ ਉਛਲਦੇ ਡੁੱਲਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਅ ਉੱਤੇ ਉਲਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਤੇ ਰਿੰਝਣ ਦੇ ਪਸੀਜਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਈ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿਲ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ, ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਵਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਰਾਂਝੜ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਵਾਲਨਾਥ ਪਛਤਾਇਆ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਰੋਇਆ, ਇਸ ਜੱਟ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋਗ ਸੀ, ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਪਛੇਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੋਰਿਆ
ਟਿੱਲੇ ਥੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਮਚਲਾ ਜੱਟ ਆਖੇ ਮੁੰਦਰਾ ਲੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋੜ ਵਾਵਾ ਤੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਸਬੂਤ ਕਰ ਤੂੰ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਚਾ ਪਾੜਿਆ ਜੋਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾਥਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਖੜਕਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ ਜੋਗ ਤੇਰਾ ਹੋੜਦਾ ਇਸ਼ਕ ਥੀ ਕਮਲਿਆ ਮੋੜ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਲੈ ਮੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਨਾਥ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਤੇ ਬਹੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਤਦ ਤਾਂ ਪਲ ਛਿਨ ਰੁਮਕ ਰੁਮਕ ਤੁਰਨ ਇਹ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਂਕੇ ਸ਼ਬੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਖਣ ਨਾ ਜਾਣ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਇਹ ਜਾਣ ਦੇ ਲਹੂ ਬੀਟਨ ਥੀ ਨਾ ਡਰਨ ਇਹ ਤੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਸਣਾ ਨਾ ਪਛਾਣਦੇ ਕਰਨ ਕੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਔੜਕ ਦਾ ਰੂਹ ਜਾਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੜ ਆਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਠੱਲਣ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਵਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਜੀਨ ਥੀਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਗਾਹ ਦਰਿਆ ਵਗ ਉੱਠੇ ਚਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜੇਲਮ ਤੇ ਅਟਕ ਸਭ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਇਹ ਇਉਂ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਛੀ ਪਸ਼ੂ ਆਦਮੀ ਸਭ ਭਿੱਜਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਆਈ ਰੂਹ ਆਇਆ ਰੱਬ ਆਇਆ ਗੀਤ ਅਸਮਾਨੀ ਆਇਆ ਦਿਲ ਆਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਟੁੱਟੇ ਇੱਥੇ ਹੁਸਨ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਚੁੱਭਵੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਮੀਂਹ ਇੱਥੇ ਦਾਤੇ ਬਲਕਾਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁਮਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਾਓ ਢੋਲੇ ਜਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਬਜਾਓ ਅਲਗੋਜੇ ਪੁੱਠੋ ਹਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਬੈਂਤ ਉੱਡਣ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਰੱਬੀ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਵਰਡ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੀੜਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਜਦ ਦਿਲ ਅੱਕੇ ਉੱਠੋ ਡਾਂਗਾ ਵਰਸਾਓ ਵਾਂਗ ਆਂਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਟਾ ਲੰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਪੈਰ ਵਾਹਣਿਆ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਵਣਾ 50 ਕੋ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨੀਏ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਾ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰਨਾ ਜਰਾ ਲੱਤ ਹਿਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ 50 ਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕੋ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਵਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਲਵੇਲੇ ਅਣਖੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੜਖ ਖਾਂਦ ਅਲਵੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਰਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਬਾਲਨਾਥ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਅਥਰੇਪਨ ਤੇ ਅਲਵੇਲੇਪਨ ਅੱਗੇ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਲਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਹੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੱਝਲਾ ਜੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਪਾੜੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੜ ਸਬੂਤ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿੱਦੀ, ਅਥਰਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਗੜ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਤੇ ਉਹ 50 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਰਾ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੇ, ਨਾ ਛੁਪਦੇ ਨਾ ਛਪਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਸੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਲੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਵੱਡਾ। ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਠਾਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੰਗੇ, ਤੇ ਆਲੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਢਲੀਆਂ ਵੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਕਾਬ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਛੁਪਦੇ ਨਾ ਛਪਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਗਾ ਨੰਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਸੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਲੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਵੱਡਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਕੀ ਆ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਆਣ ਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ। ਪੈਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੱਟ ਬੂਟ ਮੇਰੇ ਜਾਰ ਵੋ। ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਦੰਦੇ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੱਖਣ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਦੰਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਟੋਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਣਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਆਣ ਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੈਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੱਟ ਬੂਟ ਮੇਰੇ ਜਾਰ ਵੋ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਖੇਤ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਬੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਦੰਦੇ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੱਖਣ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਦੰਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਟੋਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਟੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਗ ਦੰਦੇ, ਦਾਣੇ ਦੰਦੇ ਭੁੰਨੇ, ਮੱਕੀ ਜਵਾਰ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਖੂਹ ਦਾ ਦੰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੰਦੇ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਜੀਣ ਨੂੰ, ਟਿੱਬੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਮੈਦਾਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ।
ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਟੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਗ ਤੇ ਚੱਬਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਤੇ ਜਵਾਰ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਪੱਧਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ, ਇਹ ਹਲ ਚਲਾਣ, ਕਾਲਾਂ ਘਾਲਣ ਪੂਰੀਆਂ, ਖਾਣ ਥੋੜਾ ਪਹਿਨਣ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ, ਵੇਖਣ ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਲ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਹਨ ਜੱਗ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਰਾਜੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੰਗਦੇ ਇੰਥੂ ਰੋਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਾਲਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਕੀ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ, ਹਲ ਚਲਾਣ, ਘਾਲਣ ਪੂਰੀਆਂ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਥੋੜਾ ਪਹਿਨਣ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਦਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਨ ਜੱਗ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੰਨ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਹੱਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਦਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੂਟ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੱਟ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ, ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਪੀਂਦੇ, ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਜਵਾਰ ਦੇ ਛੋਲੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਦਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹੀ ਸਾਰ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ। ਮਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਿਲ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਭ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੱਗ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ। ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਨਕਸ਼ਨਹਾਰ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਮਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਿਲ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਭ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਸਮਾਧੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਤਸਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਨਿਰਚਾਹ ਬੇਗਰਜ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁੱਠੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਧੋਂਦੀ, ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਬਾਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੇ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਭਾਵ ਕਿ ਲਿਵਲੀਨਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਤਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਥਿਰ, ਵੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਕਲਪਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਚਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਗਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁੱਠੀ ਮਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਾਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਤੱਤੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਲ ਧੋਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ। ਹਾਂ, ਭਾਰੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਨੇਕ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇ ਛਵੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਇੱਕਦਮ ਘੜਦੀ ਸਵਾਰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਿਉਂਦੀ, ਪਰ ਬੁੱਤ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਜਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿੱਤ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸੁਹੱਪਣਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਝਟਪਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਤਮਕ ਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਦ ਮਾਂ ਟੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੂਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਅੱਖ ਦਾ ਝਲਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮਾਂ ਟੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਟੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੀ ਮੂਰਤ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ 2 ਕਾਵਿ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਮਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਘੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਖ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਪੱਕ ਪਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ। ਪੱਕ ਪਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਲੁਕਾਠ ਰਸਿਆ, ਬੂਰ ਪਿਆ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਹੱਸਿਆ, ਬਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਫੇਰਿਆ ਬਹਾਰ ਨੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਲਿਫਾਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ, ਪੁੰਗਰੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਵੇਲਾਂ ਰੁੱਖੀ ਚੜੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਫਲਾਂ ਨੇ ਪਰੋਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਾਈ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜੱਗ ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਹੈ, ਚੱਲਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਥਾਂ ਵਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਜਾਂ ਤੇ ਫੀਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਣਜਾਰੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੰਜਾਂ ਤੇ ਫੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਜਰਿਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਜਰਿਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾ ਦਾ ਨਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਲਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਆਈਆਂ, ਹੱਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ,
ਸ਼ੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖੱਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਥਾਈ ਥਾਈ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਭੰਗੂੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੰਜਲੀ ਲੰਗੋਚਾ ਕਾਟੋ ਤੁੰਬਾ ਵੱਜਦੇ, ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਸੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਜਦੇ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜਦਾ, ਕੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜਵੀਨ ਮੱਲੀਏ, ਚੱਲਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਲਾਂ ਬੁੱਢੇ, ਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਗੱਭਰੂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਟੁੰਬ ਟੁੰਬ ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਾਏ ਨੇ, ਭਾਂਤ ਤੋਂ ਭਾਂਤ ਦਿਲ ਭਾਂਤ ਤੋਂ ਭਾਂਤ ਮਾਲ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਟੋਲ ਰਹੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਦੀ ਬਹਾਰ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਤੀਕ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਾ ਜਿੱਦੀ ਜੋ ਤਫੀਕ ਹੈ, ਪੱਲੋ ਪਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੇਲਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਲੁਕਾਠ ਰਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਗਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲਿਫੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਲਿਫ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਝੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਲਾਂ ਪੁੰਗਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰੁੱਖ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਫਲਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਪਰੋ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਜਾਂ ਤੇ ਫੀਤੇ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਜਰਿਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭੰਗੂੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਦਾਰੀ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਜਲੀਆਂ ਲੰਗੋਜੇ ਕਾਟੋ ਤੇ ਤੁੰਬੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛਿੰਝਾਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਭਰੂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਟੁੰਬ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਟੋਲ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਰੌਣਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਬਹਾਰ ਤਿਰਕਾਲਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤਿਰਕਾਲਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਪਲੋ ਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਲੋ ਚਲੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੱਜਣੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾਏ ਇਹ ਪਾਏ ਨੀ ਕੀ ਪੁਆੜੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੀਏ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੈ, ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜੜ ਏ ਦੁਨੀਆ ਭੀ ਕੀਏ, ਲੜਾਈਏ ਝਮੇਲੇ ਉਜਾੜੇ ਪੁਜਾੜੇ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਏ ਵਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਏ ਵਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾਇਆ ਇਹ ਪਾਏ ਨੀ ਕੀ ਪੁਆੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਮੇਲਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ, ਵਿਤਕਰਾਂ, ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅਡੰਬਰ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਰੀ, ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਮਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਦੜੀ ਤੇ ਐਨੇ ਪਵਾੜੇ ਖੁਦਾਈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ, ਖੁਦੀ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਚਾਅ, ਮੁਖਤ ਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧੂਣ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਔੜਕ ਤੇ
ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਖੁਦਾਏ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲ ਮੁਥਾਜਾਂ ਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ, ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ, ਬਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾੜੇ ਖੁਦਾਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੇਦੇ, ਵੇਕੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਵੇ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੋਹ, ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਮੌਕੂਫੀ ਦਾ ਡਰ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰੌਲੇ ਅਵਾੜੇ ਖੁਦਾਏ। ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਘਮਸਾਨ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਰੇੜਾਂ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕਿਰੜਾਂ, ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਛੇੜਾਂ, ਚੁਆਤੀਆਂ ਚੇੜਾਂ, ਉਖੇੜਾਂ ਦਰੜੇੜਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਨਖੇੜੇ ਤੇ ਪਾੜੇ ਖੁਦਾਏ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿਰੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਵਿਖਾਲੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੇ ਡਰਾਮੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਦੰਗੇ ਹਗਾਮੇ, ਕਦਾਰੇ ਮੁਕੰਦੇ ਮਰਾਜੇ ਤੇ ਗਾਮੇ, ਅਮਨ ਤੇ ਮੁਦਈਆਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਖਾੜੇ ਖੁਦਾਏ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮਲਾਮਤ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡਰ, ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਪਰਾਈ ਪਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੁਗਾੜੇ ਖੁਦਾਏ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚਾਲੇ, ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਦਮਾਲੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਮਲ ਤੇ ਸ਼ਰਈਆਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਖੁਦਾਏ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਖੁਦਾਏ ਇਹ ਪਾਏ ਨੀ ਕੀ ਪੁਆੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਪਾਏ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰੰਭ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਿਰੀ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜੜ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਥਾਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਮੇਲੇ ਤੇ ਪੁਜਾੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਆੜੇ ਪਾਰ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚਾਅ, ਮੁਫਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ, ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲਗਨ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਚੇਟਕ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸਦਮੇ, ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ, ਚਲਾਕਾਂ ਤੇ ਚੱਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰਕੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਤੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਮੁਥਾਜਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲਬਾਜ਼ੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ, ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਕੇ, ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰੋਣੇ, ਕਮਾਈ ਦੀ ਥੁੜ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਸਾਦ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕਿਰੜਾਂ, ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਛੇੜਾਂ, ਪਾਟੋ ਧਾੜ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅਥਰੂ, ਫਰਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇ, ਸੁਲਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਰੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗੇ, ਅਮਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਪੁਜਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਿੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੁਖੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨੀਂਦੇ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਚਾਹੇ, ਬਸ ਨਾ ਪਈ ਅਮੀਰ ਦੇ, ਬੰਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਹਲੂਏ ਨਾਲੋਂ, ਟੁੱਕੜ ਭਲੇ ਫਕੀਰ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਈ ਖੁਨਾਬੀ, ਸੁੱਕਣ ਲਹੂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਸੀਨੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਿਹੋੜਾਈ, ਖੜੇ ਵਾਂਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੀ ਜਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਲਾਮ, ਤੇ ਹਲੂਏ ਹੋ ਗਏ ਪੱਕੇ ਪਕਵਾਨ, ਤੇ ਖੁਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਨਿਹੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਖੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਾਵਿ ਟੁੱਟਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਨੀਂਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਚਾਹੇ, ਵਸ ਨਾ ਪਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ, ਬੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਲੂਏ ਨਾਲ, ਟੁਕੜੇ ਭਲੇ ਫਕੀਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਲੂਏ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਚੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਏ। ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਏ ਖੁਨਾਮੀ, ਸੁੱਕਣ ਲਹੂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਸੀਨੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੜੋਈ, ਖੜੇ ਵਾਂਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੋ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੜੋਈ ਹੋਗੀ, ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੰਚਕ ਰੰਜ ਰਾਉ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਿਰ ਕੱਟ ਜਾਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ, ਸਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਡੰਨ ਤੋਂ ਚੋਖੇ, ਛੰਨ ਝੋਪੜੇ ਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਖੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿਸ ਕਾਰੇ, ਮੁਖੜੇ ਦਿਲ ਗੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਨ ਗੋਦੜੇ ਲੀਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਰੰਚਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ, ਰੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਊਗਾ ਰਾਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੰਚਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ, ਤੇ ਰਾਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ। ਤੇ ਡੰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੰਨ ਭਾਵ ਕੀ ਸਜ਼ਾ। ਕੀਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਲਗੀਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਰੰਚਕ ਰਾਓ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ, ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਰੰਚਕ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਜਾਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਛੰਨਾਂ ਤੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਡੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੰਨਾ ਝੋਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੰਨਾ ਝੋਪੜੀ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਖੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿਸ ਕਾਰੇ, ਮੁਖੜੇ ਦਿਲਗੀਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਖੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿਸ ਕਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦਾਸ ਮਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਖੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦਾਸ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਨ ਗੋਦੜੇ ਲੀਰਾਂ ਦੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਾਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਵੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੁੱਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਖੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਹਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਕੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਝੋਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੀਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦਾਸ ਮਨ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਖੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣੀ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਸਾਡੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ। ਕਵੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣੀ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤ੍ਰਿੰਜਰਾਂ ਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੰਜਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਸਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਗੀਤਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੌਣਕ ਦਾ ਬੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿੱਠੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੰਜਲੀਆਂ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੰਜਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋਧ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਉਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਸਾਡੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੁੱਧ, ਕਮਾਈਆਂ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਵਾਰਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋਧ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿੰਦਾ ਪਾਉਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਸਾਡੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਨਵੇਂ ਫਸਾਨੇ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਚਿਰਾਗ, ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਨੇ, ਨਵੇਂ ਦਿਲਦਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਸਾਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਚਿਰਾਗ ਹੋ ਗਏ ਦੀਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਜੀਵ, ਕਲਮ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿੜਕਣਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਮਰਨਾ ਨਾ ਮੰਜਾ ਚਾਣੀ, ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਰੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਧਨੀਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਨੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਉਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੋਗੀ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਕਲਮ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਖਿਆਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ, ਰਹਿ ਨਾ
ਰਕਸੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਵੇਲ, ਆ ਰਹੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1947 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਵੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸਲ ਫਰੀਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਕੇਗਾ, ਦਬੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਅਧੀਨ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਧਾਈ। ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਲਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਸੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਬੇਲ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਹਿਕਦੇ ਹਨ ਬਹਿ ਕੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਖੁਸ਼। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਕਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਖੱਚਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਵੱਟ ਗਈ ਵਰਦੀ ਹੈ ਕਾਤਲ ਦੀ ਉਸੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ। ਟੈਕਸ ਦਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੱਚਰੇ ਯਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਨਕਲ ਹੁੰਦੀ ਖੱਚਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਟ ਗਈ ਵਰਦੀ ਹੈ ਕਾਤਿਲ ਉਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੋਟੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਵਾਦ, ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਧੀਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਰ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਬੇਅੰਤ ਖੇਲ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਗੁਲੇਲ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੋਕ, ਤੇ ਗੁਲੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੰਤਰ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਨ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਰ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਬੇਅੰਤ ਖੇਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਨ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਗੁਲੇਲ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਧਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਲੇਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾੜ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਦਾ ਸਿਆਦ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਆਦ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਪਰਜਾ ਤੇ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਲ ਸਾਡੀ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥੀਂ ਤਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਚੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹਾਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸਕੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਗੋਗੜਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਏ, ਗੋਗੜ ਭਾਵ ਕਿ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਏ। ਅੱਖਿਓ ਅੰਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾਦ ਨਾ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੱਸੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦਾਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ, ਫਰਿਆਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹਾਇਤਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹਾਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹਾਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਕਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੱਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਿਓ ਅੰਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਦਾਦ ਨਾ ਫਰਿਆਦ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਕਸਾ ਵਿਧਵਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਕਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਜੜਿਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ ਤੇ ਜੰਤਰਾ ਜੜਿਆ ਕਲਮ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਧਾੜਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੋਰ ਬਲੈਕੀਆ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਬਲੈਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸਿਰਫ 9 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ 4th ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਪੰਡ ਘਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋ ਹਾਰਦੀ, ਝੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਆਈ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋ ਹਾਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੁੜੀ ਪੋਠੋ ਹਾਰਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਵੇ ਸਾਵੇ ਘਾਹ ਦੇ ਥੱਬੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕੜ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਪਟਾਕੀ ਤੇ ਸਰਹੋਂ ਦੇ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਲਮਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਘੁੰਗਟ ਵਾਂਗ ਐਸਾ ਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਣਿਆ ਝਲਕਣਾ ਪਈ ਨੁਹਾਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸੁਹਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਛੋਹ ਦੀ ਯਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਗਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਪੰਡ ਘਾਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਝੋਲੇ ਖਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਪੈਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਲੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰੋੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਧੱਬੇ ਕਿ ਚੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਸੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਝੱਕ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਪਟਾਕੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਟਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਅਲਸੀ, ਅਲਸੀ ਤੇ ਨੁਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਂਦਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਝੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਮਟਕਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਵੇ ਸਾਵੇ ਘਾਹ ਦੇ ਥੱਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਥੱਬੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਸੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਲਮਕੀਆਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਲਮਕ ਲਮਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈਆਂ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘੁੰਗਟ ਵਾਂਗ ਐਸਾ ਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਣਿਆ, ਝਲਕ ਨਾ ਪਈ ਨੁਹਾਰ ਦੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝਲਕਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਿਗੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁੱਥਣ ਕੁੱਝ ਕੇ ਫੜ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਨਿੱਲ ਪਈ ਵਿੱਚ ਸੂਹਾ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤਾਣੀ ਲੱਕ ਲੱਕ ਤਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਲੱਕ ਲੱਕ ਤਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤਾਣੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿਗੜੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਕੀਆਂ, ਤਿਗੜੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਕੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਿਗੜੇ ਵਾਲੀ ਸੁੱਥਣ, ਸੁੱਥਣੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਲਵਾਰ। ਕੁੰਝ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟੰਗ ਕੇ। ਸੂਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਨਦੀ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਾ ਟੰਗ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸੂਹਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਿਲ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕ ਤੱਕ, ਤੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੰਬੀ ਲੁਕੀ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗੂ ਵੀਰਾ ਜੀਨਾ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ। ਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਕਦੀ, ਢੱਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ। ਟਿੱਕਾ ਢੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਏਰੀਆ। ਲੰਬਾ ਪਤਲਾ ਬੁੱਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਮੂੰਹ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਸ ਤੱਕਿਆ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਹਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਢੱਕੀ ਵੱਲ ਚੜੀ ਕਿ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਦ ਆ ਲੰਬਾ ਪਤਲਾ ਬੁੱਤ ਉਸਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਸੀ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਲੰਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਛੋਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗਮਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਦਾ ਆਵੇ ਲੱਕ ਲੱਕ ਤਾਣੀ, ਗਲ ਗਲ ਤਾਣੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤਾਣੀ, ਝੱਕ ਵਗਾਉਂਦਾ ਪੈਰ ਉਖਾੜਦਾ, ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਪੰਡ ਘਾਹ ਦੀ ਪੈਲਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਝੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਵੀਰਾ ਜੀਨਾ ਰਹੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਏ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਗਮ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਤੇ ਧੂੰਦੀ ਧੂੰਦੀ ਲਾ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਮਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਲੱਕ ਤਾਈਂ ਗਲ ਗਲ ਤਾਈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਝੱਗਾ ਵਗਾਉਂਦੀ ਉਹੀ ਕੁੜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਉੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਲਵਾਰ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰ ਉਖਾੜਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਝੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਆਖਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰ ਲਗਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸਨੂੰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਝੂਮਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਘਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੀ ਝਾਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਘੁੰਗਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੀ ਲੱਕ ਤਾਈਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ
ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕ ਥਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਥਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਢੱਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਪਤਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਛੱਤੋ ਦੀ ਬੇਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦ ਛੱਤੋ ਦੀ ਪਿਛਵਾੜੇ, ਸਾਂ ਬੇਰ ਛੱਤੋ ਦੇ ਢਾਂਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਛੱਤੋ ਦੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਆਖਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਦਿਹਾੜੇ, ਦਿਹਾੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ, ਪਿਛਵਾੜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਦਿਹਾੜੇ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਮੋਹ ਤੇ ਤਰਸਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਛੱਤੋ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਛੱਤੋ ਦੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਤੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ। ਕਰ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸਿਰੀਆਂ ਉਹ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੁਰ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਛੱਤੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਬੇਬੇ ਛੱਤੋ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਭੂਆ ਸੱਤੋ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁਰਤੀ ਛੋਲੀ, ਗਾਲੜ ਵਾਂਗੂ ਚੜ ਜਾਣਾ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਣਾ। ਘੁਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁਰਤੀ ਛੋਲੀ ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਲੜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰ ਲਾਗੇ ਸਿਰੀਆਂ ਉਹ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਛੱਤੋ ਦੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਛੱਤੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੂਆ ਸੱਤੋ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤੋ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਟੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਾਣੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪੀ ਤਾਂ ਚੁਣ ਖਾਣੇ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਲਾਣੇ, ਬੱਚੂ ਹਰਨਾਮਿਆਂ ਖਾ ਲੈ, ਸੱਤੂ ਡੱਬਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ, ਖਾ ਖੂਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਬਣ ਵਰਤਾਵੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਵੰਡ ਕਰਾਈ ਲੈਣੀ, ਕੁਝ ਕੰਡੇ ਝਵਾਈ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੱਤੋ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੂਆ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੇਰ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੇਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬੱਚੂ ਹਰਨਾਮਿਆਂ ਖਾ ਲੇ, ਸੰਤੂ ਡੱਬਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈ, ਤੇ ਸੰਤੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰ ਨੂੰ ਨੇਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਜਵੇ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਵੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੰਡਾਈ ਕਰਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡੇ ਝਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਝਵਾਈ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਿਰ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਛੱਤੋ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਰੋਣਾ, ਉਸ ਧੌਣ ਸਾਡੀ ਛੱਡਣੀ, ਅਸਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪਰੇ ਖਲੋਣਾ, ਉਸ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਅਸਾਂ ਗਾਉਣਾ ਅੱਗੋਂ ਰਲ ਕੇ, ਛੱਤੋ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੇਰ ਤੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੇਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਛੱਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਕੁੱਟਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੌਣ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਛੱਤੋਂ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਘੂਰੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਈਏ ਹੂਰੇ, ਗਾਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀਏ ਹਾਸੇ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਭੱਜੀਏ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਛੱਤੋਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਸਾਂ ਬੇਰ ਛੱਤੋਂ ਦੇ ਢਾਂਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਓਏ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੂਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਛੱਤੋਂ ਦੇ ਬੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਰ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ, ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਝੜ ਸੁੱਕਿਆ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ, ਐਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਰੁੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਣੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣਾਇਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਜੜ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਏ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰਨਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੁਫਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਫਨੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੁਪਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆਏ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੁਪਨੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਜ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਵਰਗਾਂ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝਿਜਕਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣੋਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤਕ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ। ਨੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਤੱਕਣ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਨੇੜੇ, ਲੱਸੇ ਨੀ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਇਆ ਸੀ ਖੋਰੇ ਕੰਬਰ। ਖੋਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਖੋਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਬਰੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਸਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚਮਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕਾ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਇਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਤੱਕਣ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਨੇੜੇ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਸੇ ਨੀ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਆਇਆ ਸੀ ਖੋਰੇ ਅੰਬਰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਇਆ ਨੀ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਰੇ ਸੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜੇ, ਚੁੰਮੋ ਨੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ, ਧੋਵੋ ਨੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਚੰਮਣ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਉਹਦੇ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ, ਤੇ ਰੱਖੋ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਸ਼ਮਾ ਉੱਤੇ, ਕਰੋ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਪਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠਾਰੋ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਚਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਖਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੰਨੋ ਨੀ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਰੀ, ਡੱਕੋ ਨੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਗੇੜੇ। ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੱਕੋ ਨੀ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਭੁਲਾ ਸਭ ਝੇੜੇ, ਨੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਤੱਕਣ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਨੇੜੇ। ਝੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਝਗੜੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਓ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੰਨੋ ਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ, ਪਹਾੜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਰੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਬੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਿਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਡੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਗੇੜੇ। ਤਾਂ ਡੱਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਕ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਭੁਲ ਸਭ ਝੇੜੇ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਖੀਓ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚਾ ਕਿ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮੈਨੂੰ ਟੁਕ ਟੁਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਵਰਗੇ ਪੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਨਾ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਇਹੀ ਦੇਖਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਗਜ਼ਲ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਉਮਰ ਕੰਧ ਸੀ, ਜੋ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਦ, ਕੰਦ, ਪੰਦ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰ ਤਾਲ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੁਅੱਤਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ, ਨਾ ਗਰਮ ਤੇ ਠੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੰਗਲੇ ਖਿਦੋ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਗੁੱਦੜ ਗੰਧ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਤ ਮਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਸੀ, ਆਖਰ ਤਿੱਕਰ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੰਦ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਬੇਲੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਹਿੰਡ ਦੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਹਿੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿੱਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਡ, ਜਿੰਦ, ਦੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਦੇ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿੱਧਰ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਦਿਸਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਦਿਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਦਿਸਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਵੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਘਿਰਿਆ ਦਿਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਤੋੜ ਤੀਕ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ।